श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट धोरण 11 विषय हिंदी कविता 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में कवि राजेश जोशी भाग 1। नमस्कार विद्यार्थी बहनों, आज आपणे धोरण 11 में हिंदी विषय में काव्य नंबर 3 के जेमनु नाम छे पुरानी चीज़ों के पक्ष में। पुरानी एटले जूनी, चीज एटले वस्तु के पक्ष में, एना तरफ। एना कवि छे राजेश जोशी। तो थोड़ा उसके बारे में परिचय करे तो प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया, बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो हम थोड़ा कविताओं का टूंक सार प्राप्त करें तो राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली यानी कि बानी, जे लढ़न छे प्रादेशिक, उसका मिजाज है और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावनाओं की खोज में कवि बेचैन है। पुरानी चीज़ धीरे धीरे करके सब नष्ट हो जा रही है न्यू जनरेशन में, उसके बारे में कवि ने ज़्यादा चिंताएं की है। आधुनिक भागदौड़, नई नई वैज्ञानिक उपलब्धियां, नई नई शोध, आविष्कार तथा क्रूरता के माहौल में प्राचीन मान्यताओं, प्राचीन वस्तुएं तथा प्राचीन जीवन दर्शन अपना अलग अलग और शाश्वत महत्व रखते हैं। इस कविता में मनुष्यता को बचाए रखने का प्रबल संघर्ष, मानवता को बचाने का प्रबल संघर्ष काव्य में बताया है। अब हम कविता के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें। कितनी ही बदल जाए दुनिया, काम आती रहती हैं लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। एकदम सहेલું છે, सीधू समझाय एवं पण छे। भाषांतर हूँ तमने गुजराती में कहतो जाऊँ, बराबर। आ दुनिया परिवर्तनशील है। परिवर्तन ए संसारनो नियम है। गीताजी में पण एम कह्युं छे। एटले कवि कहे छे कि आ दुनिया परिवर्तनशील है। दुनिया में नित्य नवा परिवर्तनों सतत थता ज रहे छे। लोकोनी नवी नवी वस्तुओने आनंदथी अपनावे छे, परंतु प्राचीन अने सारी वस्तुओनो त्याग करता नथी। प्राचीन वस्तुओ आधुनिक युग में पण लोकोने हमेशा काम आवती रहे छे। फरी एक वखत बोलूँ छूँ, भाषांतर, खास भाषांतर पर ध्यान राखशुं आपणे। जो कितनी ही बदल, ये दुनिया परिवर्तनशील है। आ दुनिया एकदम परिवर्तनशील है। दुनिया में नित्य नवा परिवर्तनों सतत थता रहे छे। लोको नवी नवी वस्तुओं आनंदथी अपनावे छे, परंतु प्राचीन अने सारी वस्तुओनो तेओ त्याग करता नथी। नवी वस्तुओ जरूर अपनावे छे, पण जूनी वस्तुओं पण, प्राचीन एटले जूनी, जूनी वस्तुओं पण राखे छे। प्राचीन वस्तुओं आधुनिक युग में पण लोकोने हमेशा क्यांक ने क्यांक सरस रीते काम आवती होय छे। नानी, हाँ, पछी जो नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ
उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। અહીં जो नुस्खे એટલે कागज पर लिखी गई दवा और उसका सेवन की विधि, विधि એટલે दवा लेवानी રીત, बराबर। सदियों એટલે 100 वर्ष का समूह, स्मृतियां એટલે यादे, बराबर। હવે જો નાનીની જ્ઞાનપ્રદ વાર્તા, નાની માની, બરાબર। એટલે મમ્મીના બા એ આપણને નાની થાય। નાનીની જ્ઞાનપ્રદ એટલે જ્ઞાન આપનારી વાર્તાઓ, અને દાદીના એટલે આપણા પપ્પાના મમ્મી આપણને દાદી થઈ। દાદીના ઘરગથ્થુ એટલે ઘરે જ બનાવાતી અમુક પ્રકારની આયુર્વેદિક દવાઓના નુસ્ખાઓ, પ્રયુક્તિઓ ક્યારે પણ પ્રાચીન થતી એટલે કે જૂની થતી નથી કે થશે પણ નહીં। તે દરેક યુગમાં લોકોને કામ આવતા રહેશે, બરાબર। ફરી એક વખત બોલું છું, નાનીની જ્ઞાનપ્રદ વાર્તાઓ અને દાદીના ઘરગથ્થુ નુસ્ખાઓ ક્યારેય પ્રાચીન થતા નથી કે થશે પણ નહીં। તે દરેક યુગમાં લોકોને કામ આવતા રહેશે। काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियों उनके किनारे बसी सभ्यता। सभ्यता એટલે માણસાઈ। એવી જ રીતે સદીઓથી પ્રાચીન એટલે કે જૂના પર્વતો અને તેના કિનારે વસેલી પ્રાચીન સભ્યતા પણ કદી નાશ પામતી નથી। જુઓ, એવી જ રીતે સદીઓથી પ્રાચીન પર્વતો અને તેના કિનારે વસેલી પ્રાચીન સભ્યતા સંસ્કૃતિ પણ કદી નાશ પામતી નથી। તે લોકોને હંમેશા યાદ રહેશે અને દરેક યુગમાં કામ આવતી રહેશે। ત્યાર પછીનું જુઓ, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिल। આજનો યુગ એટલે જ્ઞાનનો યુગ, જ્ઞાનનો વિસ્ફોટ થયો છે। ગૂગલ આપણા ગુરુ છે, ત્યારે આજનો યુગ કોમ્પ્યુટર અને સેટેલાઇટનો યુગ છે। જુઓ, સેટેલાઇટ એટલે ઉપગ્રહ, બરાબર, નો યુગ છે। મોટા ભાગના કાર્યો આ બંનેની મદદથી સિદ્ધ થાય છે, બરાબર। આમ છતાં કેટલી પ્રાચીન વસ્તુઓનું મહત્વ આજે પણ પહેલા જેટલું જ છે। ઉદાહરણ રૂપે સાયકલ ભલે પ્રાચીન યુગની હોય, પરંતુ આજે પણ તે ખર્ચ વિનાની સવારી છે, બરાબર। જોઈએ આપણે ફરી વખત, આજનો યુગ કોમ્પ્યુટર અને સેટેલાઇટનો યુગ છે। મોટા ભાગના કાર્યો આ બંનેની મદદથી સિદ્ધ થાય છે, પૂર્ણ થાય છે। આમ છતાં કેટલીક પ્રાચીન વસ્તુઓનું મહત્વ આજે પણ જેટલું પહેલાં હતું તેટલું જ છે। ઉદાહરણ સ્વરૂપે જોઈએ તો સાયકલ ભલે પ્રાચીન યુગની હોય, પરંતુ આજે પણ તે ખર્ચ વિનાની સવારી છે। તે હજારો સડક પર દોડનારું લોકોનું મનપસંદ વાહન પણ છે। એટલું જ નહીં, આગળ જોઈએ, सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं। आदमी के सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है। जो અહીંયા મુંબાહિસે એટલે તર્ક વિતર્ક, બહસ મુંબાહિસે, બહસ એટલે ચર્ચા, બરાબર। તો આપણે એમાં આગળ વધીએ તો એટલું જ નહીં, સત્ય બોલવું તે પહેલાં સારું મનાતું હતું, તેની સાથે જૂઠ એટલે ખોટું પણ સત્ય જેટલું જ પ્રાચીન છે। એવું નથી કે જૂઠ પહેલાં નહોતા બોલાતો, પહેલાં પણ બોલાતો, એમ પહેલાં જેટલું જ પ્રાચીન છે। નવા જમાનામાં પણ આ બંને પોતાના પ્રાચીન રૂપમાં પ્રચલિત છે, વિખ્યાત છે, અને સમયે સમયે આજે પણ આ બંને વખત આવે લોકોના ખપમાં એટલે કે ઉપયોગમાં આવે છે।
સાદું અને સરળ જીવન પ્રાચીન સભ્યતાની દેન છે. બરાબર. ફરી વખત સમજીએ. સત્ય બોલવું તે પહેલાં સારું મનાતું હતું, તેની સાથે ખોટું પણ સત્ય જેટલું જ પ્રાચીન છે. નવા જમાનામાં પણ આ બંને પોતપોતાના પ્રાચીન રૂપમાં પ્રચલિત છે, વિખ્યાત છે, અને સમયે સમયે આજે પણ આ બંને વખત આવે લોકોના ખપમાં આવે છે. ત્યાર પછી જો बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के. સાદું અને સરળ જીવન પ્રાચીન સભ્યતાની દેન છે. તેનું અસ્તિત્વ આજે પણ વિદ્યમાન એટલે કે જોવા મળે છે. તે આધુનિક યુગમાં ભલે પછી હિંસા પ્રધાન હોય, પરંતુ આ પણ ખૂબ જ પ્રચલિત છે. એટલે જો સાદું અને સરળ જીવન પ્રાચीन सभ्यतानी खरेखर देन છે. वे भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम आते हैं. हथियारों का शोर इसीलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है. दुब कम शोर मचाती है वृक्षों में. અહીં જો દુબ એટલે એક પ્રકાર की લોચદાર ઘાસ, ધારદાર ઘાસ, એને આપણે પેલું ડાભડો કહીએ છીએ ગુજરાતીની અંદર, એને દૂબ કહેવામાં આવે. તો જુઓ અહીંયા આગળ જોઈએ આપણે. ક્રૂરતા અને વિનમ્રતાની વચ્ચે પણ વિનમ્રતા શ્રેષ્ઠ છે એ વાતનો દરેક વ્યક્તિએ સ્વીકાર પણ કરે છે. છતાં હિંસાનો શોર વધારે છે એટલા માટે કે હત્યારાઓ વધારે સંગઠિત હોય છે. નમ્રતામાં શોર માટે કોઈ જગ્યા નથી. શોરનો પ્રવેશ થતાં વિનમ્રતા રહેતી નથી એ વાત કવિએ વૃક્ષ અને દુર્વાના માધ્યમથી સમજાવે છે અને કહે છે કે થડ પર ઊભેલા વૃક્ષો હવા આવતા ખૂબ જ શોર મચાવે છે, પરંતુ તૂટીને પડી જાય, પરંતુ નરમ દુર્વા એટલે ડાભડો હવામાં હવા લાગવા છતાં શોર મચાવતો નથી અને હવા દુર્વાનું કંઈ પણ બગાડી શકતી નથી. બહુ સરસ વાત કરી છે. સમજીએ આપણે. हथियारों का शोर इसीलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है. दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से. विनम्रता कोई कायरता नहीं मूर्खताओं के बावजूद भी बची रहती है पुरानी समझदारियाँ. थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास. અહીં જો ટીસ એટલે રહ રહ કર ઉઠને વાલી પીડા, કાયરતા એટલે ભીરુતા, બરાબર, વિનમ્રતા એટલે વિનમ્રતા. બરાબર. ફરી વખત આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ આખો કે ક્રૂરતા અને વિનમ્રતાની વચ્ચે વિનમ્રતા છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે એ વાતનો દરેક વ્યક્તિએ સ્વીકાર કરે છે. છતાં હિંસાનો શોર વધારે છે એ એટલા માટે કે હત્યારાઓ વધારે સંગઠિત હોય છે. વિનમ્રતા શોરને માટે કોઈ જગ્યા નથી. શોરનો પ્રવેશ થતાં જ વિનમ્રતા રહેતી નથી એ વાત કવિએ વૃક્ષ અને દુર્વાના માધ્યમથી સમજાવે છે અને કહે છે કે થડ પર ઊભેલા વૃક્ષો હવા આવતા ખૂબ શોર મચાવે છે. એટલે કે થડવાળું વૃક્ષ, મોટો વૃક્ષ હોય ને, એનો હવા આવે તો એના પાંદડાને ખખડે, એમ ખૂબ શોર એટલે અવાજ, પરંતુ તૂટીને પડી જાય છે. પરંતુ થડવાળા હવા આવતા ઘણી વખત વાવાઝોડું વળે ને તો એ તૂટી જાય, ડાળીઓ તૂટી જાય ને પડી જાય. પરંતુ નરમ એટલે કોમળ દુર્વા હવા લાગવા છતાં શોર મચાવતું નથી અને હવા દુર્વાનું કંઈ બગાડી પણ શકતી નથી. વિનમ્ર વ્યક્તિનું ભૂષણ છે. વિનમ્રતા છે ને એ વ્યક્તિનું ભૂષણ છે, આભૂષણ છે. તેને કાયરતા કહી શકાય નહીં. નવા જમાનાની જાતની મૂર્ખતા છતાં પ્રાચીન સમજણ હંમેશા શેષ રહે છે, બાકી રહે છે. તે જ લોકોને કામ આવે છે, યાદ રહી જાય છે. થોડી
થોડી થોડી ખાટી મીઠી વાતો પણ યાદ રહી જાય છે. ત્યાં આ કાવ્ય પૂરું થઈ જાય છે. ઘણી બધી જૂની વસ્તુ ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ એમ કહેવામાં આવે ને, એવી રીતે અહીં કવિએ જૂની ઘણી બધી યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ વસ્તુઓ એ ખરેખર ક્યારેય પણ જૂની થતી નથી અને એ પહેલાં જેવી કામ આવતી હતી એટલી જ અત્યારના જમાનામાં પણ કામ આવે છે. એ બહુ સરસ રીતે આ પુરાની ચીજો કે પક્ષ મેં કવિએ કાવ્યમાં સરસ સમજાવી છે. અહીં આ કાવ્ય છે પૂરું થાય છે. હવે પછી હું એની PDF મોકલીશ, જેના પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારે પાકી નોટમાં લખવાના અને પાકા કરવાના રહેશે.